انسان کی تخلیق مٹی سے کی، زمین میں سے کچھ خاص مٹی اللہ رب العالمین نے انسان بنانے کے لیے لی اور اسی مٹی سے اس انسان کو پیدا کیا گیا، اس انسان کو بنایا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کی اصلیت اور اس انسان کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اصل میں یہ انسان آیا کہاں سے ہے، بنا کیسے ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اللہ رب العالمین نے جو پہلا انسان بنایا اس کو جنت میں بسایا، لیکن پھر جنت میں کیا ہوا وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، مجھے وہ چیز یہاں بیان نہیں کرنی ہے۔ پھر اس انسان کو آدم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، اور پھر دنیا میں انسانوں کے پیدا ہونے کا ایک سلسلہ چلا۔ دنیا میں انسان بعد میں کیسے پیدا ہونے لگا، کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس انسان کو نطفہ بنایا، منی کا قطرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو منی کے قطرے میں محفوظ کر دیا۔ پھر جب یہ منی کا قطرہ رحم مادر میں گرتا ہے، ماں کے شکم میں جب یہ گرتا ہے تو وہاں یہ انسان پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، یہ بچہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو ماں کے شکم میں جو ایک محفوظ جگہ ہے، ماں کا شکم رحم مادر وہ ایک محفوظ جگہ ہے، ایک محفوظ مقام ہے، وہ وہاں پر ہم نے اس کو رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انسان وہاں پیدا ہوتا ہے، اور پھر پورے 9 مہینے یہ بچہ ماں کی پیٹ میں شکم مادر میں پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں حفاظت کرتا ہے، اور پھر یہ انسان دنیا میں آتا ہے۔ لیکن ان 9 مہینوں کے دوران اس انسان پر کون کون سا مرحلہ آتا ہے، چند مراحل ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ اس نطفے کو، اس منی کے قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ 40 دن جب گزرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وضاحت فرمائی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 40 دن تک یہ نطفہ رہتا ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون سے یہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن جمع ہوا خون رہتا ہے، اور اگلے 40 دن تک یہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور 40 دن جب پورے ہوتے ہیں، یہ کل 120 دن آتے ہیں۔ کل 120 دن کے اندر یہ انسان 3 مرحلوں میں گزرتا ہے، 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین علیم ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے، اس کو اس انسان کے بارے میں پتا ہے۔ رحم مادر میں اس انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے بھی یہ معلوم تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنا دیتے ہیں،
चौथा मरहला, इस इंसान की हकीकत, ये इंसान आया कैसे इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर ये चीज बयान की है। फिर इस गोश्त के टुकड़े में हड्डियां बनती हैं, हड्डियां पैदा हो जाती हैं। फिर फरमाया फखलकनल इज़ामा फकसवनल इज़ामा लहमा, फिर इन हड्डियों पर बाहर से भी गोश्त अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है। तो इस तरह से ये बच्चा मुकम्मल होता है। आगे जब 9 महीने पूरे होते हैं तो ये बच्चा भी मुकम्मल हो चुका होता है। फिर कुछ अरसे के बाद इसकी शक्ल बनना शुरू हो जाती है, फिर इसकी आंखें फटती हैं, फिर कान बनते हैं, हाथों में उंगलियां बनती हैं, नाखून आ जाते हैं, थोड़े थोड़े बाल भी आ जाते हैं। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को इस महफूज जगह में, कौन सी महफूज जगह, रहमे मादर, शिकमे मादर, वहां पर अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ाता है, अल्लाह ताला इसको वहां जिंदगी देता है, इसको अल्लाह ताला वहां बनाता है, और फिर ये बच्चा, ये इंसान दुनिया में आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ने के बाद, हड्डियों पर गोश्त बनने के बाद हम इसको एक नई शक्ल दे देते हैं। अभी तक इसकी कोई शक्ल नहीं थी, या तो ये नुत्फा था, पानी का कतरा, या तो ये जमा हुआ खून था, या तो ये गोश्त का टुकड़ा था, फिर उसमें हड्डियां बनी, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त बना। अभी तक शक्ल नहीं थी, कौन सी शक्ल लेकर ये दुनिया में आएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हम इसको एक और शक्ल देते हैं। तो फिर इसकी वो शक्ल जो अल्लाह को मंजूर होती है, वो शक्ल इसकी बनती है, और फिर ये दुनिया में आ जाता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बाबरकत है, वो बरकतों वाला है, जो बनाने वालों में से सबसे बेहतरीन बनाने वाला है, बनाने वालों में से सबसे बेहतरीन बनाने वाला, पैदा करने वालों में से सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। इंसान कोई चीज बनाता है, इससे मुराद है इंसान किसी चीज को बनाता है। इंसान घर बनाता है, इंसान दरवाजा बनाता है, इंसान खिड़की बनाता है, इंसान मकान को छत लगाता है, या कोई और चीज। इंसान ने भी बहुत सारी चीजें बनाई है, लेकिन सबसे बड़ा बनाने वाला, सबसे बड़ा खालिक, सब बनाने वालों का बनाने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और वो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है, सबसे बेहतरीन शक्ल देने वाला, खूबसूरती देने वाला, हुस्न और जमाल देने वाला, ये शक्ल देने वाला, ये सूरत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को ये शक्ल, ये सूरत, ये खूबसूरती, ये जमाल, ये इंसानियत, और अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात में सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने जानवरों को भी शक्लें दी, अल्लाह ताला ने जानवर भी बनाए, अल्लाह ताला ने ये नबातात बनाए, अल्लाह ताला ने इन जमादात को पैदा किया। लेकिन इन तमाम मखलूकात में जो सबसे बेहतरीन मखलूक है, शक्ल के एतबार से, जिस्म के एतबार से, बनावट के एतबार से, वो इंसान है। इस इंसान को ये नियमत याद रहनी चाहिए कि इस इंसान को अल्लाह ताला ने जानवरों जैसा नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने इनको कोई और शक्ल नहीं दी। तो ये जो शक्ल हमें मिली है, ये जो सूरत हमें मिली है, ये जो जिस्म हमें मिला है, इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। और अल्लाह ताला ने इस तरह से इंसान को इज्जत अता फरमाई, करामत अता फरमाई, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और ये अल्लाह ताला ने जो हमें शक्ल सूरत दी है, इसको हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए कि कभी कभार हम सोचते हैं कि मेरी शक्ल शायद सही नहीं है, तो हम उसको खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल
یہ سب کچھ ہونے کے بعد کتنے مراحل سے یہ انسان گزرا، کون کون سا وقت اس انسان پر آیا، پھر دنیا میں آتا ہے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے، فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد تم سب لوگ مرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا یاد دلایا، کہاں سے آئے، کیسے بنے، کہاں پہنچے، کیا کیا ہوا دنیا میں تمہارے ساتھ، انجام کیا ہے؟ انجام موت ہے۔